मोदी जी जे चोणा कर गए गल कि करिए कि जे मोदी आवे तो असीं उहनूं ढाईए। मोदी लभदा नहीं, कभी बंगाल चले जाता, कभी केरला चले जाता। आ जिहड़ा मानसून सैशन होना उत्थे तो आउणा ही पैना, उहनूं तो पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो किसानां ने भी अपने डंड बैठकां लाउणे शुरू करते भी आ लैण दिओ, एक बारी जफ्फा पाउणा ही पाउणा है। पाया की गवाया की लगता है प्रैशर बिल्डअप करन दे विच जिहड़ा सरकार दे उत्ते असीं थोड़ा जिहा कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं? देखो प्रैशर तो बहुत है, पर जे सरकार ही मोदी जी ढीठ हो जाए फिर की करोगे? दुनिया बड़े कानून MSP दे बनाने शुरू करते, स्पेन फ्रांस उत्थे चर्चा चल गई। ये थिक स्किन्ड गैंडे वाली इहो जी इन्हां नूं कोई असर नहीं हुंदा। उन्होंने इंज लगता कि उन्हों का जोड़ा बचाव तो सत्कार आ वो अडानी अंबानी के घर च ठीक रहना चाहिए। इन्होंने लोगों का की है, मच्छर है जो मर्जी इन्हों बल के पर सुटिया जा सकता। पर मैनू लगता यह है कि वो बहुत वड्डी गलती कर रहे हैं, बहुत पछताउणगे। वो आप तो खत्म होणगे ही, वो RSS ते BJP का भी अक्ष जो मिट्टी च मिला देंगे, पहला ही मिला दिया। नागपुर का कंट्रोल इन्हां ते मन्निया जाता कि नागपुर जिहड़ा आ वो इत्थे RSS कंट्रोल कर दी, पर कित्थे सुत्ते पए आ? क्यों नहीं विरोध आके पब्लिक दे विच बयान देने दे कि मोदी खबरदार है कि यार तेनू इस करके थोड़ा तुहाडा पोलीटिकल विंग बनाया कि तुसीं अपने देश नूं विदेशां नूं वेचना शुरू कर दिओ। जिहड़ी तुसीं पश्चिमी बंगाल की गल ममता वर्सेस मोदी दोवां मम्मिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही शुरू होंदे ना, तो ये कीता आ ये मैनू जिहड़ा अपने आप च एक बहुत ही इंटरस्टिंग खेल है। कहिंदी भी है खेला होवे या फिर मैं जे तू आउंदा ते तैनूं मैं देखदी तू जिहड़ा भुतरिया फिरदा सारे जाके उत्थे कदी किसानां नूं तंग करदा, कदी मजदूरां नूं तंग करदा। सत श्री अकाल, देख रहे हो ऑन एयर ते मैं हाँ रमन धूर। डॉक्टर अंबेडकर साहब की अज जयंती मनाई जा रही है पूरे देश भर दे विच, ते जिथे थोड़ी वाट दूरी के उत्ते मनोहर लाल खट्टर साहब ने आना सी अंबेडकर साहब के बुत का उद्घाटन करन, ते किसानां ने इत्थे भी मोर्चा सामभ्या होया ते उधर भी मोर्चा जिहड़ा सामना शुरू कर दिता सी, क्योंकि हरियाणे वाले लगातार जिहड़े आ नेतावां दा विरोध कर रहे हैं ते हुण भी जिहड़ा विरोध जारी है ते लम्मे हत्थी लिया जा रहा BJP के विधायकों नूं। प्रोफैसर मनजीत सिंह मेरे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करते हैं। सर 4 महीने हो गए आ, जे 4 महीनों का विश्लेषण करना होवे इस विरोध के उत्ते बाद चाहुंदी आ ते की पाया की गवाया की लगता है प्रैशर बिल्डअप करन दे विच जिहड़ा सरकार दे उत्ते असीं थोड़ा जिहा कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं? देखो प्रैशर तो बहुत है, पर जे सरकार ही मोदी जी ढीठ हो जाए फिर की करोगे? उन्होंने इंज लगता कि उन्हों का जोड़ा बचाव तो सत्कार आ वो अडानी अंबानी के घर च ठीक रहना चाहिए। इन्होंने लोगों का की है मच्छर है जो मर्जी इन्हों बल के पर सुटिया जा सकता। ये घमंड आ, ये लोग तोड़ देंगे। ये इत्थे बैठे एवें नहीं बैठे है, सारी दुनिया इन्हों देख रही है, दुनिया जुड़ रही है। दुनिया बड़े कानून MSP दे बनाने शुरू करते, स्पेन फ्रांस उत्थे चर्चा चल गई। ये थिक स्किन्ड गैंडे वाली इहो जी इन्हों कोई असर नहीं हुंदा। पर ये सानू शो कर रहे हैं मोदी जी कि उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया। फर्क तो बहुत पैंदा, अंदर जाके उन्होंने भी 2-4% जिहड़ा BP आ ब्लड प्रैशर वो वधिया होगा, इहो जी कोई गल नहीं। जे उन्होंने अजे टाइम सत्ता जीवी हैगे आ ते सत्ता तो बगैर जिवें मच्छी पानी तो बगैर नहीं बचदी, सत्ता जीवी सत्ता तो बगैर बचदा नहीं। वो झाड़ू मार के वोटां इकट्ठियां करन गए 5 सूबियां च जिथे हो रही, उहदे तो वेल लगूगा 2 मई तो बाद, फिर इधर भी ध्यान देणगे। पर मैनू लगता यह है कि वो बहुत वड्डी गलती कर रहे हैं, बहुत पछताउणगे। वो आप तो खत्म होणगे ही, वो RSS ते BJP का भी अक्ष जो मिट्टी च मिला देंगे, पहला ही मिलाता। मोदी साहब के कल्लियां दे डिसीजन आ ये, ते उन्हां नूं जे डिसीजन महंगा पਊਗਾ कि उन्हां दे पिछे कोई होर जिहड़ी चीज़ काम कर रही, तो उन्हां नूं फिक्र नहीं आ कि साडा अक्स साडा वजूद खत्म हो जाऊगा? नहीं देखो जेड़ा असल च हुण पता नहीं की करने, असीं RSS नूं थोड़ी जी ते अकलमंद समझदे सीगे कि घट्टो घट असीं स्वदेशी दा नारा ते उन्हां तो भारत माता दी जय ते वो करदे आ। किहड़ी भारत माता ते भारत दा बना की रहे हैं? आहा ही भारती आ जिन्हां दा तुसीं दुर्दशा कीती हुई है, जिहड़े सड़कां दे बैठे आ GT रोड दे उत्ते। सारी हुण गर्मी आ गई आ, पहिलां सारा सर्दी इत्थे बैठे आ। तुसीं किहड़ी भारत माता कोई तुहाडा नक्शा है जिहदी तुसीं पूजा करदे हैं, जां भारत दे लोकां दी ओहदी जय जयकार करदे हैं? एक ते ओह एक्सपोजर सानू समझ नहीं पैंदी। दूजा जिहड़ा स्वदेशी वाला, तुसीं पेंशन दे विच 74% FDI करती, तुसीं इंश्योरेंस दे विच 49% तो चक के 74% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਵੈਲਕਮ ਅਮਰੀਕਨ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇਹ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਆ। ਗਪੌੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਣੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਝੂਠਾ, ਫਰੇਬੀ, ਜਾਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਆ। ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ? ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਡੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 20% ਅਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਈ। ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 50% ਅਰੋੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਰੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ। ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤ ਦਾ ਫਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਦਾ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਇਨੈਗੂਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲਵਾਇਆ ਬਗੈਰ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਨਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲੂਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਕਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੈਕਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿੱਚ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਰਤੂਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮਮਤਾ ਵਰਸਸ ਮੋਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖੇਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਖੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਨ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆ ਖੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੇਲ ਖੇਡਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਟਾਈਗਰੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰੋਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਚੰਗੀ ਆ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਕੜ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਮਤਾ ਠੋਕ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਨਿਆਦੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਕੜਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਟਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CRPF ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ CRP ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CRP ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਉਨੀ CRPF ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ CRPF ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ TMC ਦਾ ਵਰਕਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ CRPF ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਤੀ ਨਿੰਦਨੀय। ਕਾਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ? ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਮ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਢੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਈਏ। ਮੋਦੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਬੰਗਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੇਰਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਵੀ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਫਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ 26 ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਹ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਅਹਿਮ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਚੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਛੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਅਨਾਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਧੂਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ।